پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی مابین کشمکش رہتی ہے، سیاسی ماحول گرم ہی رہتا ہے۔ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں میں عمران خان کی مقبولیت پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست میں ایک اہم ہتھیار فراہم کرتی ہے۔ پی ٹی آئی اس ہی پلس پوائنٹ پر پاکستان کی سیاسی جماعت میں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی سیاسی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ اندرون ملک بھی پی ٹی آئی کا بطور سیاسی جماعت یہ تاثر ہے۔ پی ٹی آئی روایتی سیاستدانوں سے مختلف سیاسی افراد کی جماعت ہے، جہاں سب آپس میں تقسیم ہوتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر اور پارٹی کے فیصلوں پر کھل کر گفتگو کرتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 10 لوگ 10 باتیں۔ پی ٹی آئی میں عمران خان کے احکامات حکم نامے کا درجہ رکھتے ہیں، مگر وہ جیل میں قید ہیں اور وہ کئی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اس ہی لیے پی ٹی آئی میں اختلافات زیادہ رہتے ہیں۔ عالمی سطح کے اخبار الجزائر انگریزی میں ایک تجزیاتی رپورٹ شائع ہوئی ہے، جسے عابد حسین نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈائسپورا کی جنگ پاکستانی حکومت بیرون ملک پاکستانیوں کو عمران خان کا اثر کم کرنے کے لیے لبھانے لگی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرون ملک پاکستانیوں کو قوم کا فخر قرار دیتے ہوئے ان کی بے مثال خدمات کو سراہا جو انہوں نے اپنے وطن کے لیے انجام دی ہیں۔ اور یہ صرف باتیں ہی نہیں تھیں۔ 15 اپریل کو منعقد ہونے والے اوورسیز پاکستانی کنونشن میں 1000 سے زائد بیرون ملک پاکستانیوں سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے ان کے لیے متعدد سہولیات اور مراعات کا اعلان کیا، جنہیں ان کی حکومت جلد متعارف کروانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان اقدامات میں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں شامل ہیں، تاکہ ان کے قانونی تنازعات ملک کے بدنام زمانہ سست عدالتی نظام کے بجائے جلد حل کیے جا سکیں۔ تعلیمی اداروں میں کوٹا، ایئرپورٹس پر تیز تر امیگریشن اور ٹیکس کی سہولیات بھی وعدے میں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہر سال 15 نمایاں بیرون ملک پاکستانیوں کو ایوارڈ دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کہا، میرا یقین ہے کہ دنیا بھر میں رہنے والے 1 کروڑ پاکستانیوں نے اپنی محنت سے نیک نامی کمائی ہے اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ لیکن ماہرین کا ماننا ہے کہ حکومت کی یہ دلکش پیشکش صرف خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں، بلکہ ایک سیاسی چال بھی ہے، جس کا مقصد بیرون ملک پاکستانیوں میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی مقبولیت کو چیلنج کرنا ہے۔ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کو وسیع پیمانے پر بیرون ملک پاکستانیوں کی حمایت حاصل ہے، جو مغربی دارالحکومت میں اس کی اثر اندازی کا باعث بنتی ہے اور ان ملکوں کی اسلام آباد سے متعلق رائے اور پاکستان کی گہری سیاسی تقسیم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شہباز حکومت پاکستان سے باہر مقیم پاکستانیوں میں عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان کی سابق سفیر برائے امریکہ ملیحہ لودھی نے الجزیرہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی اس کانفرنس کے 2 اہم مقاصد تھے۔ ایک تو جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیرون ملک مقبولیت اور اثر کو زائل کرنا، اور دوسرا بیرون ملک مقیم کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ کرنا۔ بیرون ملک مقیم بہت سے پی ٹی آئی حامی امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں اثر و رسوخ کی پوزیشنز پر فائز ہیں، جہاں تقریباً 16 لاکھ اور 7 لاکھ پاکستانی نژاد افراد مقیم ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اپریل سن 2022 میں پارلیمانی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے ہٹایا گیا تھا، اور وہ اگست سن 2023 سے مختلف مقدمات میں جیل میں ہیں۔ ان کی جماعت پر سخت کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فروری سن 2024 کے عام انتخابات میں ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ حکومت اور طاقتور فوج نے ان الزامات کو مسترد کیا، مگر یہ دعوے پاکستان اور بیرون ملک کئی حلقوں میں گونج رہے ہیں۔ یہ الزامات خاص طور پر امریکہ میں لابنگ کوششوں کو ہوا دینے کا سبب بنے، جس کے نتیجے میں مارچ سن 2024 میں
अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल पर समाअत की। ये समाअत अमरीकी सदर जो बाइडन और वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन पर पाकिस्तान के मुतनाज़ा इंतखाबात का जायजा लेने के लिए दबाव डालने के बाद हुई। कुछ महीनों बाद अक्टूबर में 60 से ज्यादा डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने बाइडन से मुतालबा किया कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पर दबाव डालें। वॉशिंगटन में कायम स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी फर्म पॉलिटेक के चीफ स्ट्रेटेजिस्ट आरिफ अंसार ने तस्लीम किया कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने लॉबिंग में मौसर किरदार अदा किया है। अंसार ने अल जजीरा से कहा कि डायस्पोरा ने लॉबिंग में मौसर कारकर्दगी दिखाई है और इसका असर एस्टेब्लिशमेंट पर भी हुआ है, जिसकी कोशिश है कि वो डायस्पोरा से ताल्लुकात को बेहतर अंदाज में संभाले। इसका मकसद उनके साथ मुखासिमाना रवैया अपनाने के बजाय ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। ताहम उनका कहना था कि मुमकिन है कि हुकूमत ये तासुर भी देना चाहती हो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकम्मल तौर पर पीटीआई के हामी नहीं है। उन्होंने कहा कि डायस्पोरा मुख्तलिफ तबकों पर मुश्तमिल है और पीटीआई वाहिद जमात नहीं जो उनकी नुमाइंदगी करती है। हुकूमत बज़ाहिर एक नया बयानिया कायम करना चाहती है। उधर इस्लामाबाद में मुकीम सियासी तज्जियाकार तलत हुसैन का कहना है कि हुकूमत ने ये कन्वेंशन मुनक्किद करके ये दिखाने की कोशिश की है कि वो न सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में असर रखती है बल्कि उन्हें अपने सियासी और इक्तिसादी एजेंडे में शराकतदार भी बनाना चाहती है। तलत हुसैन ने कहा कि पीटीआई का दावा है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सियासी तौर पर सिर्फ उनके हामी हैं और सोशल मीडिया पर ये बात जोरों शोर से फैलाई जाती है। ऐसे कन्वेंशन से ये दलील कमजोर होती है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिर्फ इमरान खान की हिदायत पर चलते हैं। गुज़श्ता महीनों में इमरान खान की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों पर गिरफ्त में दरारें भी नजर आई हैं। गुज़श्ता दिसंबर में खान ने हुकूमत को खबरदार किया था कि उनकी जमात सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की थी कि वो मुल्क में रकूम भेजना बंद कर दें। मगर सन 2024 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज्यादा सालाना तरसीलाते ज़र वसूल की, जो 34.1 अरब डॉलर तक पहुंच गयी। ये सन 2023 के मुकाबले में 32% ज्यादा थे, जब तकरीबन 26 अरब डॉलर भेजे गए थे। और शहबाज शरीफ की तकरीर से एक दिन पहले स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने इंकशाफ किया कि मार्च में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 4 अरब डॉलर से जायद रकम भेजी, जो मुल्की तारीख की एक माह में सबसे बड़ी तरसील थी। तलत हुसैन ने कहा कि अगर तरसीलाते ज़र को पीटीआई की बैरून मुल्क असरअंगेजी की कसौटी माना जाए तो ये आदाद शुमार इसके बयानिए के खिलाफ जाते हैं। 2 साल से मुसलसल तरसीलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। हालांकि इमरान खान और पीटीआई की पूरी क़यादत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील की थी कि वो करप्ट और फास्ट हुकूमत को पैसा ना भेजें। इससे अंदाजा होता है कि असल में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कहां खड़े हैं। ताहम मलिहा लोधी की तरह दीगर माहिरीन भी समझते हैं कि हुकूमत बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इसलिए भी राग़िब कर रही है क्योंकि इसे इनकी सरमायाकारी की अशद जरूरत है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करते हुए शहबाज शरीफ ने इस हफ्ते कहा कि वो ज़ाती तौर पर उनकी सरमायाकारी की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं आपका CEO होऊंगा। मेरी काबीना और कारोबारी तबका ये यकीनी बनाएगा कि आपकी सरमायाकारी महफूज हो और इसमें सहूलत दी जाए। फिर भी सवालात बाकी हैं कि क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल पर एतमाद करते हैं या नहीं, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब शहरी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ रहे हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 5 वर्षों में तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं, जिस पर ब्रेन ड्रेन, कौमी जहानत की बैरून मुल्क मुंतकली पर
तशवीश बढ़ रही है। ताहम मुल्क के ताकतवर तरीन शख्स समझे जाने वाले आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इन खदशात को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। उन्होंने मंगल को डायस्पोरा कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, जो लोग ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं उन्हें समझना चाहिए कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है।